नमो वितरागाय। नमो नमो वितरागाय। वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सपपावपणासनो। सौवपावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं। मंगलाणं च सौवेस्ते। परमं हवै मंगलम्। परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, चिनाई डेली प्रेयर बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा ध्येय केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बनाऊं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसुम से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपनी स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मार्गी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रहर स्टडी स्टूडेंट। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम कृपा आप मेरे पर कर दी। जय सच्चिदानंद। ओके, खुशी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके, वेरी गुड। तो मिनेश दादा, आप थोड़ा इन लोग का भी एक्सपीरियंस सुनेंगे। और इसके पहले एक नया कौन आया है, विश्वामित्र। आपका कितना साल का है आप? 9 years old। ओके, तो आपको हम फोन नंबर भेजो ये चैट में आपका, तो आप ग्रुप में ऐड करेंगे। ये कश्यप जी के ब्रदर है, कजिन। किसका? कश्यप। मैं आपको भेज दूंगा रत्न दादा। ओके कश्यप जी। ओके ओके, वेरी गुड। ओके वेरी गुड। ओके ओके। और ये मीठापुरा से कौन है?
हेलो, मीठा पी रहा? ओके ओके, तो अभी तो स्टडी स्टार्ट हो गया, वेकेशन बहुत हो गया। अभी वी हैव टू इंग्लिश में हम बोलते हैं नाउ वी टू बकल अप। इसको मालूम है वी टू बकल अप का मीनिंग क्या होता है? एनीबॉडी? विनेश सर, आपको मालूम है बकल अप का क्या मीनिंग होता है? दीपक दादा? आवाज कट कट गया आपका। Get ready for the next assignment. जी, कार में हम जाते हैं तो पहले क्या करते हैं हम? बेल्ट लगाते हैं। No, okay. दीपक दादा, टॉकिंग टू देम, सॉरी। ओके, ये हैं? कार में बैठते हम क्या करते हैं पहले? बेल्ट लगाते हैं। स्कूटर में हाँ। नहीं लगाते। तो सॉरी, लगाना मांगता है। तो ऐसे अभी छुट्टी बुट्टी हो गए, अभी के स्टडी के लिए वो बोलता है बकल अप करने का और सीरियसली स्टडी करने का, सिंसियरली। ओके, तो अभी आज के जस्ट सबने रिपोर्ट नहीं भेजे, प्लीज सबको भेजना। और एक ही हिताश्री दीदी ने दादा का क्या एक गुण वो करने वाली है ओके लिखा है, दूसरा किसी ने नहीं लिखा, तो प्लीज ऐड करो। और खुशी अहमदाबाद, आपको दादा के विषय बोलो। आप क्या दादा कैसे कैसे बनने का आपको बोलो, आप में पास में है? हाँ है। हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादाश्री को दादा भगवान को दादाश्री नाम से जाना जाता है। दादाश्री का मूल नाम अंबालाल मोरजीभाई पटेल है। दादाजी का जन्म 8 नवंबर 1908 में वडोदरा में तलसारी गांव में हुआ था। जब वो 13 साल के थे तब उनको एक संत मिले थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि वो मोक्ष प्राप्ति होंगे। दादा भगवान हमेशा व्यवहार में लघुतम हुआ करते थे और ज्ञान की बाबत में गुरुतम थे। दादा भगवान हमेशा एक छोटे बच्चे के साथ छोटे बच्चे जैसे थे और बड़ों के साथ बड़ों जैसे रहते थे। उनका स्वभाव बहुत सहज था, ऑब्लाइजिंग नेचर वाला था। दादा भगवान व्यवहार में इतने लघुतम थे, आबू में भी वो संत के पैर लग गए, पैर छू लिए थे उन्होंने और कहा था कि पैर लगने से उनकी शक्ति हमारे में आती है। जय सच्चिदानंद। अच्छा, तो आप एक गुण दादा का क्या करने फॉलो करने वाली है? हाँ, वो दादा भगवान कहते थे ना वो पैर पड़ने का। ओके, वो ट्रैक करने का भी। ओके हाँ ओके, तो अभी स्टडी के बारे में बताया सबको, जल्दी बोलने का कि अभी सिंसियर आ गया है कि बकल अप हो गया कि अभी बाकी है? ओके, एक वीक हो गया ना स्कूल में? हाँ हाँ ओके, कुछ अच्छी बात बोलिए आप। जय सच्चिदानंद। मैं स्टडी में सिंसियर रही हूँ, अब से शुरू हो गया स्टडी में सिंसियर रहने का। और सब सब्जेक्ट अभी पसंद है? हाँ, मुझे अच्छा। सारे पसंद ही है। ओके, वो बोलने का। ओके जिया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी स्कूल अभी चालू नहीं हुई है, 28 को हम जाने वाले हैं हॉस्टल में। ओके, तो इन द मीन टाइम हाफ एन आवर फ्री टाइम निकालते हैं कि नहीं? हॉस्टल में हाफ एन आवर फ्री टाइम निकाला कि नहीं? हाँ, निकाला था। क्या करते हो हाफ एन आवर, तब बताइए।
मम्मी की हेल्प की थी और आज तो बाजार में ही घूमे थे, मुझे बहुत चीज लानी थी ना तो। ओके, और फिर अजय सच्चिदानंद, आज से मेरी स्कूल खुल गई है, इसलिए मुझे आज मजा आया था स्कूल में। ओ, स्कूल आपकी चालू है। ओके, आपके साथ कौन है? हमारी पड़ोस में मेरा भाई है ना, वो है। नाम बताइए। जय सच्चिदानंद, मेरा नाम पटेल प्रेम महेश भाई है। मैं स्टैंडर्ड 9 में पढ़ता हूँ। ओके, वेरी गुड। अभी एवरीडे आ सकते हैं आप? हाँ। ओके, तो जिया दीदी से सब सीख लेने का। ओके, श्रेया ओके। दीदी। जय सच्चिदानंद, मैं स्टडी में बहुत सिंसियर नहीं रही थी। ओके, क्यों अभी बकल अप नहीं किया इसलिए? ना, मैथ्स में वो हो रहा है। ओके, नवनीति दीदी। मैं स्टडी में सिंसियर थी, सिंसियर हूँ। वो सब अब सब्जेक्ट अच्छा लगता है अभी? मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। ओह, वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद, मुझे सभी सब्जेक्ट पसंद है और मैंने स्टडी सिंसियरली की थी। दीदी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, अब मुझे सभी सब्जेक्ट पसंद है और मैंने आज स्टडी सिंसियरली की थी। ओके, वो क्या सिंसियरली की थी, मीनिंग क्या होता? हाँ मतलब पढ़ाई से पहले प्रार्थना की थी और जब पढ़ाई करने बैठी थी तब मैंने फोन टच नहीं किया और सिंसियरली जो मेरा टाइम टेबल था उससे ज्यादा मैंने पढ़ाई कर ली है। नोट्स बनाई? हाँ नोट्स बनाई। हाँ, तो बोलने का ना हो तो सिंसियरिटी में आ जाता है। मोनिका दीदी। हाँ, मुझे सभी सब्जेक्ट पसंद है अब, और मैंने आज पढ़ाई सिंसियरली की थी। करिश्मा। हाँ, आज मैंने किसी की भी मदद नहीं की थी। नो कलम मैंने नहीं बोली और त्रिमंत्र भी मैंने नहीं बोली। जल्दी भूल जाती है तब खाने का बंद हो जाए, मेरे को पापा को बोलना पड़ेगा। खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद, मैंने आज पढ़ाई सिंसियरली नहीं की थी और मुझे सारे सब्जेक्ट अभी अच्छे लगते हैं। क्यों नहीं की थी? पैसा गिनती थी? नहीं, तो सो गई। वो देखो, ये तो दादा के जैसा अच्छा अच्छा काम कैसे करेंगे? हम एवरीडे तो बोलते हैं। हाँ, और पढ़ाई तो कुछ न कुछ करने का, एकदम नॉट नेसेसरी कि स्कूल का करने का, कुछ न कुछ नया जानने का बहुत होता है। ओके, गीता दीदी। जय सच्चिदानंद, मुझे सभी सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं और आज मैंने फिजिक्स नहीं किया था लेकिन बायोलॉजी किया था, उसमें सिंसियर किया था। ओके, गीता दीदी, गीता दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने पढ़ाई सिंसियरली की है और मुझे सभी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। ओके, आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने पढ़ाई सिंसियरली की है और मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं और 1 दिसंबर से मेरी स्कूल खुलेगी। ओके, वेरी गुड। रुद्र। हाँ, मैंने आज पढ़ाई तो अच्छी सिंसियरली की थी और मुझे सारे सब्जेक्ट्स पसंद है। तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो नोट्स लिखते हैं बाद में घर पे आके? हाँ, लिखते हैं, होमवर्क और सब कुछ लिखता हूँ। नहीं, होमवर्क के नहीं, सेपरेट नोट्स बनाने का, उसमें एग्जाम के पहले जो काम आए वो। हाँ, लिखता हूँ। ओह, वेरी गुड। तो हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने पढ़ाई सिंसियरली नहीं की थी। क्यों, क्या हुआ आज? आज मम्मी ने बोला था, फिर मम्मी का नहीं सुना था, फिर मैं बैठ गया था और सिंसियरली नहीं किया था। ओके, जयश्री दीदी। जय सच्चिदानंद, मुझे सब सब्जेक्ट पसंद है पर तमिल थोड़ा नहीं आता है। आपको और खुशी को क्या प्रॉब्लम है तामीम का? माइक सरू से। हाँ, क्या?
अभी तमिल में तो एवरीडे ओके हम एक्स्ट्रा होमवर्क करने का, दादा के पास शक्ति करके एक्स्ट्रा होमवर्क आधा घंटा करो, दोनों बहनों, तो बहन होती है ना, हाँ दोनों सिस्टर होती है ना। हाँ। ओके कश्यप भाई, आपका तो कुछ गुड न्यूज है, बोलिए। जय सच्चिदानंद, मैं स्टडी में आज सिंसियर रहा हूँ और मैंने सारे सब्जेक्ट मुझको अच्छे लगते हैं। पहले मैं जब सत्संग में नहीं आता था तब मेरा 7th रैंक आता था, अभी मेरा रिजल्ट आया है तो मेरा 3rd रैंक आया है इस टाइम। ओह वेरी गुड, बहुत लकी पिता आपका। आपका पप्पा ने भी बोला था कि आपका भी इम्प्रूवमेंट हो गया, हमको हम भी देख सकते हैं। वो हिता दीदी ने तो आपको क्लैप भी दे दिया, श्री दीदी जी ने। सुरेंद्र कुमार, आप घर पे पढ़ते हैं, कैसे चलता है घर पे पढ़ने का? घर पे पढ़ाई चल रहा है। ओके, आप सब सब्जेक्ट अच्छा लगता है? सभी अच्छा लगता है, लेकिन एक सब्जेक्ट मुश्किल है। कौन सा? मैथ्स। मैथ क्यों मुश्किल है? पता नहीं, उसमें मुझे बहुत हार्ड लगता है। ओके, हिता दीदी, हितेश्री दीदी, हितेश्री दीदी, हाँ, बताइए उसको। मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूला, मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखने होते हैं मोस्ट ऑफ। वो याद रख लो तो मैथ्स हार्ड नहीं लगता। और 10th तक तो फॉर्मूला ही होते हैं। कौन बोले छे भाई, म्यूट करिए, ये रूम में कोई बोलते हैं। दीपक जी, ओके। और सुरेंद्र कुमार, आपने सुना? सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, म्यूट हो गया। आपने सुना सुरेंद्र कुमार? म्यूट है। हाँ सुना सुना। आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? अभी 10th में। 10th में, ओके। तो ये ट्राई करना कि बच्चे लोग कि हितश्री दीदी है, उसका सब्जेक्ट है मैथ है, और कॉलेज में भी मैथ करने वाली है और बाद में टीचर बनेगी। ओके, तो ये सबको, किधर गया, किसको मैथ अच्छा नहीं लगता था? तीर्थ, आपको अच्छा नहीं लगता था? सुरेंद्र कुमार को। मुझे नहीं लगता था। तीर्थ, आपको नहीं लगता था ना? मैथ में क्या प्रॉब्लम था ना? नहीं लगता था, अब लगता है। ओके, देखो सुरेंद्र कुमार, ओके, दादा हाँ। के पास प्रैक्टिस करना और प्रार्थना करना, और ऐसे दीदी ने बोला ने तो फॉर्मूला सब देख लेना। ओके चलो दीपक थैंक दादा, यू। आपको हाँ बोलने का, दीपक दादा। क्या सुरेंद्र, आपका मैथ्स में अभी मार्क्स कितने आते हैं? अभी तो कुछ टेस्ट नहीं हुआ है। 9th में कितना आया था? अभी तो टेस्ट नहीं हुआ ना। 9th में कितना हुआ? 9th में 9th में कुछ ठीक ठाक ही है। हाँ, 50 लेकिन क्या मार्क्स, क्या मार्क्स आया था? 50 मार्क्स ऐसे, 40 50 ऐसे। क्या क्या कितने मार्क्स में से? 50 80 मार्क्स में से 50 तक आ जाता। 50 आता था, यानी लाइक 4 into 8 कितना हुआ? 50% से तो ज्यादा हो गया, 65% हो गया। 80 मार्क्स मुझे बताया ना। हाँ 80 मार्क्स में। हाँ तो देखो, पहले तो आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं लगता। हाँ, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। देखो, लेकिन उसमें आपको आगे क्या करना है? आगे साइंस में लेना है। साइंस कौन सा? लेकिन बायोलॉजी और मैथमेटिक्स? बायोलॉजी। बायोलॉजी करना है ना। तो आप जो मार्क्स लाते हैं ना, आप जो मार्क्स मैथमेटिक्स में आता है, उसमें सिर्फ आपका, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस इतना रवैया रखो, ओपिनियन रखो, आप समझे? अंदर से होगा कि आई डोंट लाइक, बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप बोलो यू गो अगेंस्ट दैट, आप समझे? मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोज सुबह में
तो स्नान करते वक्त तो पहले पानी डाले ना सर पर या बॉडी पर, तो पहले बोल दो मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। अब बोलेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, बोले नहीं पसंद है बिल्कुल, तो अपने आप वो मार्क्स कमाते हैं। दूसरी एक बात बतानी है क्विकली, 10 साल से नीचे दोपहर में सो सकते हैं, 10 साल से ऊपर और 50 साल से अंदर दोपहर में सोने का नहीं। कुछ भी हो, खेलो, और बहन को, दीदी को, छोटी बहन को बता के रखो कि अगर मैं सो जाऊं ना तो पानी डाल के भी उठा दे मुझे। चलेगा खुशी? हाँ चलेगा। हाँ खेलो। ऐसे क्यों आपने बताया? अरे ये तो दादा भगवान ने बताया, क्योंकि ये आलस नाम का जो चोर है ना, वो बहुत बड़ा चोर है, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, फिर जीवन हराम, कुछ नहीं कर सकता, ना पढ़ सकते हैं ना खेल सकते हैं। वरना बच्चों को खेलने के लिए तो कभी वो मना करते हैं? नहीं, कभी भी मना नहीं करता। खेलने को छोड़ के सोते हैं यानी, माय गॉड। मीनेश आनंद जी सही बात है ना? एकदम सही। दादा भगवान ने बताया नहीं था? दादा भगवान ने यह बताया था कि 50 साल के बाद आप सो जाते तो चलता है। बोलो। वो भी तो आप भी छोटा नैप लेते हैं, 15 मिनट शॉर्ट नैप। लेकिन ये 50 साल से नीचे तो खुशियां 50 साल प्लस नहीं है ना? वो शायद पुराने लास्ट बर्थ की एज ऐड किया होगा। बर्थ में प्रॉब्लम हो जाएगा, आलस बैठ जाएगी, और फिर ये डलनेस है ना, कोई भगवान निकाल नहीं सकता। समझ गई बेटे? हाँ खेलो, खेलेंगे तो नींद उड़ जाएगी। फाइन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रखे किसी का क्वेश्चन है? मेरे साथ आप आपने सुना सब, करिए उसके बात करो। दादा बोलो। हाँ, ये आपने सुना है सब, तो थोड़े ओके क्वेश्चन आ गया। ओके, किसका क्वेश्चन है? मेरा ही है। ओके बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरे पापा के साथ बहुत ज्यादा रिस्क हो जाती हूँ। दोबारा रिपीट करो, कट गया आवाज बीच में। हाँ, मेरे पापा के साथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ, और कभी कभी बहुत ही रीस भी चढ़ जाती है, नाराज भी हो जाती हूँ बहुत। तो गुस्सा करने में कमाई होती है ना, फायदा होता है? नहीं तो रिस जाने में फायदा नहीं होता? नहीं, वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है पापा के साथ ही। हाँ, पर यार हमें बात क्या समझने कि किसी के भी साथ कोई आपके साथ गुस्सा करता आपको अच्छा लगता है? नहीं। आपकी सिस्टर है, वो आपके ऊपर गुस्सा करेगी तो चल, बाहर का कोई करेगा तो नहीं चलेगा, घर का तो करे तो चलता है ना, अच्छा लगता है। नहीं लगता अच्छा? तो हमें ये बात समझने की, जो चीज हमें अच्छी लगती है वो चीज नहीं कर सकते हैं। हाँ। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। भीतर बातचीत करनी चाहिए कि आपको जो चीज पसंद नहीं आती है तो हमें दूसरों के साथ क्यों करनी चाहिए। हाँ। तो ऐसा होता है कि हम जो व्यवहार कर रहे हो हमें रिटर्न आने वाला है, वापस मिलने वाला है। हाँ। आप दूसरों को सुख देंगे तो आपके पास सुख आएगा। हाँ। आप दूसरे पे गुस्सा करेंगे तो आपके पास क्या वापस आएगा? क्रोध वापस आएगा। हाँ। कोई करता है आपके ऊपर, आपको अच्छा लगता है, आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, जमा ले सकते हैं, तो अच्छी बात है। अगर नहीं ले सकते, आपको बुरा लगता है, तो फिर हमें नक्की करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए आज से मुझे किसी पर गुस्सा नहीं करना है। हाँ। अभी तो बात समझो। हाँ, वो थोड़ा मन थोड़ा मुश्किल से मानता ही नहीं है। आपको यहाँ बातचीत करके समझाना पड़ेगा ना। हाँ। अभी इस तरह से आप समझाएंगे, भाई आपको गुस्सा कोई आपके ऊपर करता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप पापा के ऊपर गुस्सा करें तो पापा को और भी गुस्सा आएगा, फिर आपका ख्याल करना बंद कर देंगे तो चलेगा ना? नहीं।
हाँ, तो कितना भारी लॉस हो जाएगा। हाँ तो वो नुकसान नहीं सहना पड़े इसलिए हमें गुस्सा नहीं करने का। हाँ दूसरी बात, दादा भगवान का एग्जाम्पल शायद आपको तो मालूम होगा कि दादी छोटे थे तभी रिस गए थे। अच्छा, एग्जाम्पल मालूम है आपको? सुन दिया, फिर से रिपीट कीजिए। दादा भगवान छोटे थे हाँ तो उनके पति भी शादी हो गई थी उस समय। तो उनकी जो माता जी थी झवेरबा, हाँ वो सुबह में दोनों को सरीखा दूध देती थी। हाँ, वो मैंने स्टोरी पढ़ी है। बराबर है ना? स्टोरी पढ़ी है ना? हाँ पढ़ी। अभी एक दिन क्या हुआ तो कि दादा भगवान ने बोला मम्मी को हाँ कि नहीं कि मुझे भाभी से ज्यादा दूध चाहिए। मैं इस घर का हूँ, वो तो बाहर से आई है, तो मैं इस घर का हूँ तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए ना। हाँ तो उनकी माता जी ने क्या बताया कि नहीं भाई, मेरे लिए तो आप दोनों शरीक है, मैं दोनों को शरीक ही दूंगी। हाँ तो दादाजी भी आपकी तरह रिस रिस गए, हाँ, और इस तो बिना दूध पिए वो चले गए। तो फिर दादा बहुत विचक्षण थे, तो उन्होंने शाम तक कंक्लूजन निकाला, तारण निकाला कि मैं तो रिस के चला गया, मेरा दूध भी गया, तो दूध पी लिया तो फायदा किसको हुआ? रिश्ते वाले को फायदा हुआ कि जो रिश्ते रिश्ते ही नहीं उसको फायदा हुआ। रिसे नहीं, उसे फायदा। हाँ, तो वो कितने पक्के थे कि दोबारा फिर कभी रिश्ते ही नहीं। हाँ आप सब भी दादा भगवान जैसे पक्के हैं ना? हाँ है। नहीं है तो पक्के बन जाने का भी। हम हाँ बोलते फिर भी है कच्चे, ऐसा बोलते थे। हाँ लेकिन अभी लकी होना चाहिए, तय हो जाना चाहिए, डिटर्मिनेशन हो जाना चाहिए कि आज से मैं दोबारा रिश्ते की गलती नहीं करूंगा, या किसी पर मैं गुस्सा नहीं करूंगा। इतना नक्की हो जाना चाहिए ना। हाँ, हो जाना चाहिए। तो आप किसी पर गुस्सा नहीं, आप किसी का रिसेंगे नहीं, तो सामने वाले भी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। हाँ नहीं। तो सबसे पहला फायदा आपको ही हो जाएगा। हाँ आप सबको दुख सुख दे रहे हैं तो आपको सब दुख सुख देंगे। आप दूसरे हाँ को दुख दे रहे हैं तो आपको सब दुख देंगे। हाँ आपको जो चाहिए वो दूसरों को देने का। बराबर है, आसान है। हाँ, सही, बराबर। बात समझ में आ गई ना? हाँ अभी एक मान लो कि गलती से गुस्सा हो भी गया, तो पापा के भीतर जो भगवान है उनके हाँ पास हमारी ये गलती है कि हमें गुस्सा करना पड़ा, हमारी गलती है ना। हाँ है। कि गलती नहीं होती उसको गुस्सा करना पड़ता है? नहीं। नहीं करना पड़ता है। तो हमारी गलती का स्वीकार करके क्षमा प्रार्थना करके भीतर जो भगवान, उनके पास शक्ति मांगने की, वो दोबारा कैसा गुस्सा नहीं करने का निश्चय करती हूँ मैं, जिससे आप परम शक्ति घुसे दे। हाँ इतना तो हर टाइम कर सकते हैं ना, जितनी बार गुस्सा था इतनी बार ये दवाई कर देने की। हाँ, बराबर है। बराबर है। तो रिस्क आते तभी भी यही दवाई करने की है। हाँ ठीक है। कब से करेंगे दवाई? आज से ही करूंगी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। मुझे लगा कल से करेंगे। नहीं, आज ही रीस चढ़ गई थी इसलिए। वो आज ही रिस्क किया था? हाँ तो फिर पापा ने कोई प्राइस दिया होगा ना? नहीं, पापा तो डांटा नहीं था, पर मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई, बात नहीं किया, और मूड ही आज बहुत बुरा गया था। तो यह बात यही समझने की है कि पापा ने गुस्सा नहीं किया, पापा कितने अच्छे हैं। उन्होंने हाँ लॉस किया, उन्होंने नुकसान किया। नहीं। आप रिस्क किया तो नुकसान आपको हुआ ना। हाँ, मुझे ही हुआ। तो इतना ही समझ लेने का है हमें। हाँ देखिए यार, ये संसार में हम आए किस लिए? कमाई करने के लिए आए। हाँ कमाई कब होगी? कि जहाँ गुस्सा करने का वहां गुस्सा नहीं करेंगे, जहाँ रिसना है वहां रिसेंगे नहीं, तो उधर कमाई ज्यादा होती है। हाँ दूसरी तरह से बात समझो, जो गुस्सा करता है वो अपना खुद का रक्षण गुस्सा करके करने का प्रयत्न करता है। हाँ
और जो गुस्सा नहीं करता है उसका रक्षण नेचर करती है, कुदरत करती है। हाँ। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? अपना रक्षण खुद करना चाहिए, अपना रक्षण कुदरत करे, वो ज्यादा अच्छा है। अपना रक्षण कुदरत करेगा अच्छा। हाँ, तो फिर वो आज से भी गुस्सा करना नहीं है, ऐसा पक्का कर लेना। हाँ। तो मान लो कि हो भी गया तो फिर माफी मांग के पक्का निश्चय करके शक्ति मांग के पूरा करने का उसको। हाँ बराबर है? हाँ बराबर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो एक दूसरा काम करना, कल का वीडियो देखना। अपना पप्पा ने आपके बारे में कितना अच्छा बोला था। हाँ। हाँ, तो वो रिपीट थोड़ा हर रोज सुनना हो। था कल ही। हाँ, वो हर रोज सुनना, ओके। हाँ। या ओके, वेरी गुड। ओके, किसको आज समरी कर बोलने का है? किसी ने समरी नहीं बोलने का है? आज क्या बात हुई? ओके, कश्यप भाई बोलिए। जय सच्चिदानंद। 10 वर्ष से बड़े लोग और 50 वर्ष से कम ईयर के लोग को दोपहर को सोना नहीं चाहिए। जो हमको सुख चाहिए तो दूसरों को सुखी करना चाहिए, जो हमको दुख चाहिए तो दूसरों को दुखी करना चाहिए। जो हमको लेना हो वो दूसरों को देना चाहिए हमको। हम इस संसार में कमाने करने के लिए आए हैं। हम कमाने का मीन्स खुश लेने के लिए। वेरी गुड। श्री, आपको ऐड करने का है इसमें? हाँ, बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। आप भूल गए, ओके। दूसरे को वेरी गुड कश्यप भाई। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। तो ये वीक हम सब स्टडी के बारे में बातें करेंगे, ओके। तो स्टडी वेरी सॉलिड कर देने का एवरीबॉडी, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद मीना। जय सच्चिदानंद। दादा। गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, आप बुक नंबर 35 पानू नंबर 150, तारीख 29/6/73, 73, दादा दरबार वडोदरा। नीचे पेज 73 of 101। बाइंडिंग नंबर 1313। ऊपर थी बीजो पैराग्राफ। बोलो। हाँ जी, मिनीशानंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે દરઅસલ આત્મા સેન્ટરમાં જ છે, પણ ખૂબ નજીક જાય છે ત્યારે સ્થિરતા ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે તે ત્યાં બેસી રહે છે. પણ ભગવાન શું કહે છે કે માયાવી આત્મા છે, દરઅસલ આત્મા નોય, માટે તું આગળ જા, એટલે અમે તમોને સેન્ટર બતાવીએ છીએ. હવે આમાં મને આ સમજાવો ને કે માયાવી આત્મા એટલે અહીંયા કયા સંદર્ભમાં વાત સમજાય છે કે માયાવી આત્મા શું કરે? ખરેખર આપણે દરઅસલ શું છે કે શુદ્ધ આત્મા છે. આપણે શુદ્ધ આત્મા. હાજી, પરમ દશાવર આત્મા છે આપણે. હા હા હા. કઈ માયા ફરી વળેલી છે કે હું જ મિનેશ છું, હું જ ગીતાબેન છું. હાજી, કે એના પ્રભાવમાં આપણે આવી ગયેલા હતા. હા હા હા. સમજ્યા? એટલે ત્યાં સેન્ટર થી દૂર ગયા કે ના ગયા? એટલા હા, સેન્ટર થી દૂર ગયા. હા
સ્થિરતા क्या હોય તો કે સેન્ટરમાં હોય ત્યાં સુધી સ્થિરતા હોય. એક્ઝેક્ટ. સેન્ટરથી દૂર જાય તો અલગ ડોલક થાય કે ના થાય? હા, થઈ જાય. આ વસ્તુ સમજાય છે અહીંયા. એટલે એ સેન્ટર એટલે એ ડિગ્રી ઉપર સેન્ટર કે શું છે સેન્ટર એટલે? સેન્ટર એટલે સર્કલ હોય એનું સેન્ટર જે રીતે હોય એટલે 360 ડિગ્રી કમ્પ્લીટ થઈને સેન્ટરમાં આવીએ. હા, 360 ડિગ્રી નો સેન્ટર. હા હા, ત્યારે આપણું કામ થાય ને. હા તો બરોબર. હા, કરેક્ટ. એટલે જે સેન્ટરમાં હોય એના માટે બધી પેરીફરી બધા વ્યૂ પોઈન્ટ સરખા હોય. ત્યાં દરેકના વ્યૂ પોઈન્ટ નો સ્વીકાર થાય, દરેકના વ્યૂ પોઈન્ટ ને સમજી પણ શકે, ત્યાં એને એડજસ્ટમેન્ટ લેવું ના પડે, એડજસ્ટમેન્ટ આવી જાય. આવી જાય એને. હા 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 હા. આ આવ્યું. દરઅસલ આત્મા સેન્ટરમાં છે પણ ખૂબ નજીક જાય છે ત્યારે સ્થિરતા ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે તે ત્યાં બેસી રહે છે. પણ ભગવાન શું કહે છે કે માયાવી આત્મા છે, દરઅસલ આત્મા નોય. માટે તું આગળ જા એટલે અમે તમોને સેન્ટર બતાવીએ છીએ. તો ક્લિયર થઈ ગયું આપણો વાત થઈ એટલે? હજી એક વાર જરાક ક્લિયર કરો ને સાહેબ જરાક. તો બોલો હવે ક્યાં ગુચાવ છે? માયાવી આત્મા એ સેન્ટર થી કેમ એ અડલમ ડોલમ એ થાય છે એ મને થોડુંક હજી સમજાવો ને એકવાર. માયાવી આત્મા એટલે શું? તો કે આ જે માન્યતા છે હું જ મિનસ છું, હું જ ગીતાબેન છું, માયાવી આત્મા કહેવાય. હાજી. કે જ્યાં સુધી આપણે એ ખુરશીમાં બેઠેલા હતા ત્યાં સુધી એ સ્થિરતા વાળો ભાગ હતો. ચંચળ ભાગ છે. સમજાય? એટલે જે બાર સંજોગો ભેગા થાય એના પ્રમાણે હાલે ડોલે બધું થાય ને. લેપાટમાં થાય કે ના થાય? સકે સ્વભાવ વાળો થઈ જાય કે ના થઈ જાય? થઈ જાય. બને થયું એવું ઊભું થઈ જાય કે ના થાય? હા, એવું થઈ જાય. આ બધા સંજોગોની અસરો ત્યાં પડઘા પડ્યા વગર રહે નહીં. એટલે સંજોગોની અસર થાય છે એટલે માયાવી આત્મા એટલે સંજોગોની અસર થઈ જાય છે એવું શું છે કે એવું ખાલી ભાષે છે. મહાત્માઓ માટે. હા, મહાત્મા માટે. હા. સમજાય? હા. અહીંયા ભાન થઈ ગયું હું શુદ્ધાત્મા છું એમ. જે પાછો ભરેલો માલ છે, પાછલા જે પડઘા પડે છે એના આધારે પાછું સેટ છોડી દેવાય છે ત્યાં. હા હા. એટલે પાછી મિનસની સીટ ઉપર બેસી જઈએ. એટલે બધી બહારના સંજોગોની અસરો થયા વગર રહે નહીં. એક્ઝેક્ટ. સાચી વાત છે. એટલે કહ્યું કે એ માયાવી આત્મા દરઅસલ આત્મા ન હોય. માટે તું આગળ જાય એટલે અમે તમારો સેન્ટર બતાવીએ. એટલે શું કે ત્યાં દાદા પોતાની દશા ખુલ્લી કરીને આપણને બધા જોયું. અમારી દશા કેવી રીતે કે પેટનું પાણી હાલે નહીં. સમજાય? અથવા બીજી રીતે કેવું કે કોઈ અમને ગમે એવું બધું કામ કરતો હોય, કોઈ અમને ના ગમે એવું કામ કરતો આવે. કરેક્ટ. હાજી. એટલે જે નેગેટિવ કરે છે એની પર અમને દ્વેષ ઉભો ના થાય. જે સારું કરે છે એની પર અમને રાગ ઉભો ના થાય. કેમ કે પોતે સેન્ટરમાં છે માટે. બરોબર. કરેક્ટ. એટલે પોતાની શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેઠો છે એટલે એને કોઈ એની અસર થાય જ નહીં. મેન આ જ વાત ને સાહેબ? એટલે એ ખરું ને. બીજું શું એ જો આગળ દીપક જે માર્કિંગ કર્યું. આગળ બીજે નીચે એક તરા છોડીને. ચિત્રામણ થયેલું તે અત્યારે નીકળે છે. એટલે ગયા તો આપણે ડિઝાઇન કરેલી હતી. એ અત્યારે ભજવાઈ રહ્યું છે. એ અત્યારે આવી રહ્યું છે. હાજી. હા. એટલે શું એટલે અમે તો મૂળ વિતરાગતા છે કે નહીં તે જ જોઈએ. બરોબર. કરેક્ટ. એટલે અત્યારે જે ભરેલો માલ બહાર નીકળી રહ્યો છે ત્યાં તમે કયા પક્ષમાં છો? પ્રકૃતિના પક્ષમાં છો, ભૂલના પક્ષમાં છો, આના પક્ષમાંથી બહાર નીકળી ગયા? એના પક્ષમાંથી બહાર નીકળી ગયા. એ જ જોઈએ અમે. બરોબર. સમજાય? કરેક્ટ.
એટલે તમે પ્રકૃતિથી છૂટા પડ્યા માટે ત્યાં પ્રકૃતિનો પક્ષ હવે રહ્યો નહીં. ના હવે નહીં રહ્યો. છતાં વખતે લેવાઈ જાય તમને તરત ખબર પડે એટલે પાછા ફરી તમારી સીટ ઉપર આવી જાવ. પાછા આવી જઈએ આપણે. બરોબર, કરેક્ટ. એટલે તે કહ્યું માયાવી કેમ કહ્યું કે આજે દેખાય છે આપણને બહાર કે ભાઈ આવું થયું તેવું થયું કે આવું કર્યું તેવું કર્યું છે દેખાય છે. હાજી. એ શું કહેવાય ભાષ્યમાન પરિણામ કહેવાય મહાત્માઓ માટે. હા હા બરોબર. કરેક્ટ. ખરેખર કરાવે છે કોણ? વ્યવસ્થિત શક્તિ કરાવે છે. હા એ બધું વ્યવસ્થિત શક્તિ કરાવે છે. એટલે સામાન્ય વ્યક્તિ કરનારી તો છે નહીં. ના વ્યવસ્થિત છે બધું. વ્યવસ્થિત શક્તિ કેમ કરાવડાવે કે તમારું પોતાનું ચિત્રામણ આપણું જ પોતાનું તમે જે નાખેલા હતા પાછલા કર્મોના એ ફળ આપવા માટે એનો કાળ પાક્યો. સામાન્ય વ્યક્તિને નિમિત્ત બનાવી તો તમને તમારા પાછલા ભારે હિસાબમાં છોડાવે છે. જે પાછળ જે અજ્ઞાન માન્યતા પડેલી હતી અંદર એના શું લાગે ભાઈ આને માર્યો આવું કર્યું આવું કર્યું આવું કર્યું આવું જ કરતો હતો પેલા પણ. કે બધી માયાવી અસરો ફરી વળે ત્યાં આગળ. નિપાયમાં ભાવ બધા ફરી વળે છે. ફરી વળે છે. બરોબર. કરેક્ટ. સમજાય? હા હા હા. એટલે ત્યાં આ વસ્તુની સ્પર્શતા થાય તો ત્યાં પણ સમજાય કે અહીંયા જે હું માનું છું કે આ કરે છે ખરેખર કરનારો નથી. ના નથી કરનારો એ ગયા ભાવનું ચિત્તમાં આવ્યું છે. એટલે એ માયાવી અસરથી તમે મુક્ત થઈ ગયા. મુક્ત થઈ ગયા. એક્ઝેક્ટ. આ તમને સામાન્ય વ્યક્તિમાં કેવી રીતે દેખાય કે રિલેટિવ પોઈન્ટ વ્યક્તિ રિલેટિવ પોઈન્ટ શુદ્ધ આત્મા છે. બરોબર. કરેક્ટ. એ વ્યવસ્થિત શક્તિ એની જોડે કરાવડાવે છે પોતે કરનારો નથી. ના ના વ્યવસ્થિત શક્તિ. શું કહો કે આ ફાઇલ છે ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કરી નાખો. બરોબર. ચોપડા ટૂંકા કરી નાખો. હા ક્લિયર કરી દો બધા ચોપડા. બરોબર છે. હા એ બધી માયાવી અસરો તમે મુક્ત થઈ ગયા એટલે તમે સેન્ટર બાજુ આગળ વધ્યા. હા હા કરેક્ટ. બરોબર છે. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ હજી પૂછું? મિનેશાનંદજી સાહેબ અહીંયા આગળ એક જગ્યાએ એક મિનિટ હું દીપક આનંદજી ને રેફરન્સ લખાવું. દીપક આનંદજી બોલો. આપ બુક નંબર 43 પાનું નંબર 69 તારીખ 23/9/75 વડોદરા નીચે પેજ 31 of 44 બાઇન્ડિંગ નંબર 1313 નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ નીચેથી બીજો વાંચો. હા વાંચો. હાજી મિનેશાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે આ જગતમાં જે ધર્મો ચાલે છે તેમાં એક કોઈ આંકડો સાચો જ નથી. આ દુઃખો આવે છે તે કઈ કોઈ દડોએ અને ક્યારેય પણ અનઇન્વાઇટેડ આવતા જ નથી. દુઃખ તો સહેજે અપમાન સહી શકે તેમ છે જ નહીં પણ આપણે આમંત્રેલા છે તે જ દુઃખો આવે છે. આપણે ઇન્વાઇટ કરેલા તે જ દુઃખો આવે છે. એ આ થિયરી સમજાવો ને કે અનઇન્વાઇટેડ દુઃખ તો આવતા જ નથી. ઇન્વાઇટ કર્યા છે. હવે દુઃખને પણ ઇન્વાઇટ કર્યા છે સાહેબ. એ થોડુંક સમજાવો ને સાહેબ. એટલે કે જાણીને ઇન્વાઇટ કરો તો જાણીને ભોગવવા પડે અજાણતા ઇન્વાઇટ કરો તો અજાણતા ભોગવી જાય. અચ્છા જાણ્યા ના છે. ત્યાં ગયા અવતારમાં આપણી જે સમજણ હતી સમજણ બીજ નાખેલા હતા. એના આધારે માની લો કે કોઈ લગ્ન ચાલતો હોય તો ફ્રેન્ડશીપમાં હોય તો આપણે શું કરીએ? મસ્કરી કરીએ કે ના કરીએ? નહીં હું નાટક કરું છું કે બધાને એ કરું છું કે વાત સમજાય? આવી રીતે આપણે જાણતા જાણતા મસ્કરી કરી હોય ઉડાડી હોય
અને ફિલ્મ ઉતારી હોય હા અથવા એના માટે અંદર આપણને નેગેટિવ પણ થયું હોય હા જ આવું કરે છે. હા 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 અંદર બી નોંધો પડેલી હોય હા હાજી એનું રિએક્શન શું આવે દાદા ફોન આપ્યો આપડે ક્યાં ગધેડું મને આમ ભટકાઈ ગયું ભગવાન શું કે સારું ભાઈ અમને એક અવતાર હોય ગધેડ આમ આપજો આપજો બરોબર કરેક્ટ સમજાય કેવી રીતે જાણતા અજાણતા સામેની વ્યક્તિને આપણે જે ભોગવટ આવ્યો છે એના કર્મના હિસાબે હા 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 કરેક્ટ ક્યાંય આપણી જોડે અભિપ્રાય પૂર્વક કોઈ માગતું પણ નથી ના આપણે ઓવરવાઇઝ થઈને દોઢ દયા થઈને અંદર બાજુ આપીએ છીએ આપણે એટલે શું થયું ત્યાં આગળ આપણે ઇન્વિટેશન આપ્યું આવો અમારામાં આવો હા એટલે એ દુઃખો આવ્યા છે એટલે હવે જાણીને કર્યું હોય તો જાણીને ભોગવવું પડે જો સમજણ સાથે કરેલું હોય તો અજાણતા કર્યું હોય તો અજાણતા કર્યું એટલે અહીંયા આપણે અજાણતા બહારથી ગરમ તપેલી ના થડી ગયો હા તો દજી બરોબર અજાણતા તો દજાવાય નહીં ને પકડે તો દજાવાય જાણતા દજાવાય ને અજાણતા દજી જવાય આ વાત સમજવાની છે બરોબર અહીંયા આ વસ્તુ સમજાવવા છે કે આ જગતમાં જે ધર્મો ચાલે છે તેમાં એક કોઈ આંકડો સાચો જ નથી બરોબર એ કહેવા શું આવે કે જે લૌકિક ધર્મો છે એને આપણે 100% સાચા માનેલા હતા ખરેખર કરેક્ટ વ્યવહાર લૌકિક ધર્મ એટલે શું છે કે એ બધું બદલાય જ કરતી ત્યાં સમજ બધી બદલાય કરતી સૈદ્ધાંતિક 100% સાચું ના હોય ત્યાં ના હોય વ્યક્તિ ધર્મ બદલાય કે ના બદલાય બદલાય શું લાગે ભાઈ ચોરી કરવું એ મારો ધર્મ છે તમને શું થાય કે ના ચોરી તો કરાય જ નહીં સમજાય આ દુઃખ આવે છે તે કોઈ દાડો અને ક્યારેય પણ અનઇન્વાઇટેડ આવતા જ નથી એટલે વગર આમંત્રણે કોઈ વસ્તુ આપણે ત્યાં આવે નહીં મહેમાન આવે નહીં તો સહેજે અપમાન સહી શકે તેમ છે જ નહીં પણ આપણે આમંત્રેલા છે તે જ દુઃખો આવે છે આપણે ઇન્વાઇટ કરેલા તે જ દુઃખો આવે છે તે જ આવે છે એટલે અહીંયા વાત સમજવાની શું છે તો કે હવે અત્યારે આપણને પોસાય કે ના પોસાય પાટલી અજ્ઞાન માન્યતાના આધારે આપણે જે બધા બીજ નાખેલા હતા હા એ આવ્યા છે કે અત્યારે ફળ આપવા આવ્યો તો આપણે શું કહો કે જે આવ્યું છે એનો સ્વીકાર કરીને આગળ વધવાનું સ્વીકાર કરો બરોબર છે અત્યારે તમારા જે બધા હિસાબો છે કેવા છે કે તમારી ડિઝાઇન પ્રમાણે માલ ભરેલો હતો હાજી માલ ભરેલો નતો એટલે અત્યારે આ જન્મમાં પોસાય કે ના પોસાય જે તે રસ્તે ફાઇલોનો સંભાવ નિકાલ કરી નાખજો આ એક અવસ્થા પૂરતું જે તે રસ્તે ફાઇલોનો સંભાવ નિકાલ કરી નાખજો ખરેખર કરેક્ટ આવતા આવતા કોઈ તકલીફ નથી આવવાની ના પણ ગયા અવતારના બધા બીજો હવે સમભાવે જે બીજ નાખેલા છે તો કે એમાં કોઈ ફેરફાર કરી શકે એમ છે નહીં ના કોઈ જ ના કરી શકે એટલે હવે આપણને પોસાય કે ના પોસાય આપણી ડિઝાઇન ના આધારે જ આવેલા હોય છે આ તો કેટલા સારા કે ગીતાબેન ખરેખર આપણી આબરૂ લઈ લેતા નથી ખરેખર કરેક્ટ પાછલા અવતાર આપણા સહી કરવા નિમંત્રણ પત્રિકા આપણને બતાવે બધાની વચ્ચે આપણી આબરૂ શું રહે અરે કરેક્ટ કરેક્ટ વાત સમજાય હા સમજાય એકદમ એટલે આપણો કેટલો વિનય રાખે છે સંજોગો કે આપણી નિમંત્રણ પત્રિકા દેખાડતા નથી પાછા આપણને કરેક્ટ એકદમ બધાની વચ્ચે આપણો નકાબ ઉતરી જાય ને બહુ સરસ સાચી વાત છે એકદમ કરેક્ટ છે કે આટલો વિનય રાખે તો આપણે સામે વિનય ના રાખવો જોઈએ એમનો રાખવો જોઈએ બરોબર છે સાહેબ તમને ના ગમતો મહેમાન આવે તો તમે એને આવો પધારો કહો કે ના કહો બધું જ કરી બરાબર કે એને જલ્દી ચા પાણી નાસ્તો કરીને વિદાય કરો આપણે આવો પધારો તો કહીએ ને હા એ બધું કરી દે અહીંયા તમારા જ ઇન્વિટેશન ના આધારે આવેલા છે આ બધા જ આવ્યા છે એટલે એને પણ દુઃખ આપનાર જે સંજોગો ના ગમતા સંજોગો તમારી નિમંત્રણ પત્રિકાને માન આપીને આવેલા
એને પણ હવે ભૂલ આપણી પાછલી હતી, હવે એનો ઉકેલ આપણે જ લાવવો પડે ને કે સામે વાળા લાવે? આપણે જ લાવવાના છે. આ વસ્તુ સમજવાની છે. જે દુઃખો આવે કે સુખો આવે બધાને આપણે ક્ષમતાપૂર્વક જમા કરી લઈએ તો આપણે આગળ વધાય. બરોબર છે. સમભાવે નિકાલ એટલે કરવા કેટલું સહેલું થઈ ગયું આપણા માટે. બહુ સહેલું છે, બહુ સહેલી વાત છે. સરસ સરસ. પીરસણ તમે કોઈને મોકલ્યું હોય, હા, તો તમે 3 પીસ મોકલ્યા મીઠાઈના, તમારે ત્યાં પીરસણમાં કેટલા પીસ આવે? એટલા જ આવે. આ કેવું સમજાય છે આપણને? આપણો સામે આ વ્યવહાર છે. પહેલાના જમાનામાં તો પેલી વાટકી વ્યવહાર થતો હતો. હા, બરાબર. ખોટી ગઈ તો આપણે બાજુમાંથી લઈ આવીએ. પછી ખાંડ જ પાછી મોકલે કે ચોખા મોકલીએ? હા, એ જ મોકલવું પડે. ત્યાં આપણે કેટલી સમજણ પાકી હતી, ખાંડ એક વાટકી એટલે આપણે એક વાટકી ખાંડ મોકલીએ પણ જ્યાં લાવીએ ત્યારે. કરેક્ટ. પાછળ જે આપણે ધીરેલું હતું, પાછળ જે લોન આપેલી હતી રીપેમેન્ટ આવે છે. સંજોગ કે ગમતા સંજોગ બંને. બરોબર, સરસ. લોન આપી ત્યારે ખબર નથી કે આ ગારની લોન આપી આપણે. ના, હવે ખબર પછી ગાર પાછી આવશે વ્યાજ સાથે, ત્યાં આપણે સાંભળવાની શક્તિ હશે? પરિણામ ખબર નતા એટલે આપણે દીધી દીધેલી, લોન આપી દીધેલી. હવે અત્યારે આપણી સમજણ જ્ઞાનની શું કહે છે કે જે આવે તે ઉકેલ લાવી દો. જે આવે તે જમે કરીને ઉકેલ લાવી લો. બરોબર બરાબર. સરસ સમજણ પડી, સરસ સમજણ. દિનેશ આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક જય સચ્ચિદાનંદ અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દિનેશ આનંદજી, દીપક આનંદજી, દીપક આનંદજી. આજે વોટ્સએપ પર સૂત્ર આવ્યું હતું, નવીન આનંદજી મોકલ્યું હતું કે જે પ્રકૃતિને નિહાળે છે એને પ્રકૃતિ રિસ્પોન્સિબલ નથી. જે પ્રકૃતિને નિહાળતા નથી તે રિસ્પોન્સિબલ છે. તો દિનેશ આનંદજી, આમાં થોડું સમજણ આપો ને કે આ ઉપરનું થોડુંક સમજાયું, પણ આ જે પ્રકૃતિને નિહાળતા નથી તે રિસ્પોન્સિબલ છે કેવી રીતે? પ્રકૃતિને નિહાળે એટલે તમે પ્રકૃતિ છૂટા પડો ત્યાં જ નિહાળી શકો ને. હા, બરાબર છે. એટલે રિસ્પોન્સિબલ માણસનો વ્યવહાર કેવો હોય? રિસ્પોન્સિબલ વ્યવહાર હોય ને, જાગૃતિ વ્યવહાર હોય. જાગૃતિ સાથે. હા, પણ જયારે જાગૃતિ જ નથી, તન્માયકાર પણ છે, એનું રિસ્પોન્સિબલ પણ કહેવાય ત્યાં આગળ? ના કહેવાય. કહેવાય ખરો ત્યાં? ના. આ અપેક્ષાથી વાત છે. ઓકે. તો આમાં હવે આપણે મન વચન કાયા અમીનું પ્રકૃતિને નિહાળવાની છે કે શું શું એનું બધા ડિઝાઇન છે, એની શું બધી એની બધા માલ છે, તો એ નિહાળીએ એટલે આપણે જુદા રહ્યા, એટલે આપણે હવે એના જે માલ છે એનાથી આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી આપણી એવી. અમીબેન જે માલ ભરીને લાયા છે, હા, એ ભેંસો સીગડા ભેંસે ભારે પડે કે આપણને ભારે પડે? હા, ભેંસને એને જ પડે. બરાબર સમજાય? એટલે જેનો માલ છે એને એનો ઉકેલ લાવવાનો છે, આપણે નહીં. હા, એને જ એનો ઉકેલ લાવવાનો છે. બરાબર. ઉકેલ કેવી રીતે લાવતો કે ભાઈ ભૂલ સમજાય, કે ભૂલો સ્વીકાર થાય અને ત્યાં પાછળ પ્રત્યાખ્યાન નિશ્ચય થાય કે ફરી ભૂલ કરવી નથી, એટલે આમાં ધ્યેય બહાર નીકળી જાય. બરાબર. તો આમાં જે પ્રકૃતિને નિહાળતા નથી તે રિસ્પોન્સિબલ છે, એટલે આમાં હવે અમી ની પ્રકૃતિને અગર જો નિહાળવામાં કાચી રહી, જ્ઞાનના દ્રષ્ટિથી, દાદાના આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી પ્રકૃતિ તમે ક્યારે ના નિહાળો? હા, પ્રકૃતિ સ્વરૂપ થઈ જાવ ત્યારે. હા, પ્રકૃતિ સ્વરૂપ થઈ જાય તો નહીં નિહાળી શકું. સમજાય? હું મીડિયા તો મને મારી ભૂલ જડે ખરી? નહીં જડે. આ વસ્તુ સમજાવવા માંગે છે. ઓકે. હું પ્રકૃતિ છૂટો પડ્યો એટલે હું ત્યાં આગળ એને જોઈ જાણી શકું. તો પછી પ્રકૃતિના વર્ગમાં જે કંઈ પણ થાય છે એના માટે હું રિસ્પોન્સિબલ નહીં. રિસ્પોન્સિબલ નહીં. ત્યાં પેલું તત્કાયકાર પણ થયું. હા.
એટલે તમને આગળપણું થયું એટલે શું થયું? ત્યાં આપણી અજાગૃતિ થઈ કે ના થઈ? બેભાનપણું થયું? હા, અજાગૃતિ. ત્યાં પછી માર ખાવો પડે કે ના ખાવો પડે? હા, માર ખાવો પડે. આ વાત કરવા માંગે. બરાબર છે, ખ્યાલ આવ્યો. તમે ત્યાં અમીબેન નો રોલ કરતા હો. હા. એ વસ્તુ શું થઈ કે તમે છૂટા થઈને કરો છો રોલ. બરાબર. રોલ ભજવતા હો તો એ પોતે રોલ ભજવનાર બે એક હોય કે અલગ હોય? હા, બરાબર. જોનારો અને રોલ કરનારો બે જુદા છે. બરાબર. હવે પોતે જ અમીબેન થઈ જાય તો રોલ કરનારો જુદો રહ્યો? ના રહ્યો. અથવા જોનારો જુદો રહ્યો ત્યાં આગળ? ના રહ્યો. તો ભાઈ ત્યાં માર ખાવો પડે કે ના ખાવો પડે? હા, માર ખાવો પડે. ત્યાં બધા સંજોગો ફરી હોય કે મને કહ્યું માયો વ્યવહાર કરે, આમ કઈ થતું હશે, તેમ કઈ કરાતું હશે, એ બધા જાતના બધા અંદર ભૂતાવરા બધા વળગી પડે. હા હા, ભૂતા બધા વળગી જાય. બરાબર છે. એટલે ત્યાં પછી રિસ્પોન્સિબિલિટી ઉભી થઈ જાય. બરાબર. ત્યાં રિસ્પોન્સિબલ ઉભી થઈ એટલે પછી આપણે પાછું હવે પુરુષાર્થમાં પાછું એને કરેક્શન કરીને ત્યાં એટલું કાચા પડે એટલે ત્યાં પછી એને ત્યાં ઉકેલ લાવવો પડે. ઉકેલ લાવવો પડે. હા, બરાબર. બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો. અને એક બીજું પૂછ્યું અંકલ? પૂછી લો. એમાં જ એક બીજું સૂત્ર દીપકાનંદજી નીચેનું જ આવ્યું હતું. મિનિશાંતજી, એમાં એવું છે કે સ્વરમણતા. તો જેટલી પ્રકૃતિને નિહાળશો ને તો એને સ્વરમણતા પણ કહેવાય એવું સૂત્રમાં આવ્યું છે. તો આજે પદમાં પણ એવું વાત નીકળી હતી કે એક સ્વરમણતા આપણે પોતાના શુદ્ધાત્માની સ્તુતિ કરીએ, ફાઇલ ન હોય ત્યારે આપણે આપણા અંદર શુદ્ધાત્મામાં રહીએ ને નિધિ ધ્યાસનમાં રહીએ, એક. અને એક બીજું કે આપણે જયારે પ્રકૃતિને નિહાળવાનો જો આપણો ઉપયોગ રહ્યો તો એમાં સ્વરમણતાનો કેવો રીતે સ્વાદ આવશે એ સમજાવો. તમે નિહાળી ક્યારે શકો? પ્રકૃતિ સ્વરૂપ થાવ ત્યારે કે છૂટા રહો ત્યારે? છૂટા રહીને જ નિહાળી શકીએ. તમે તમારી પોતાની સીટ ઉપર બેઠા હો તો તમને એનો આસ્વાદ રહે કે ના રહે? સ્વાદ આવે કે ના આવે? હા, આવો જ જોઈએ. આ વસ્તુ સમજાવવા માંગે છે. પ્રકૃતિને નિહાળવી એને સ્વરૂપ ભક્તિ સ્વરમણતા. આ વાક્ય વચ્ચેથી કપાઈ ગયેલું છે. કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કે તમે પ્રકૃતિને નિહાળી ક્યારે શકો કે તમે પોતાના ભક્તિ કરતા સ્વરમણતામાં હો ત્યારે. બરાબર. એટલે પોતે છૂટો પડ્યો. છૂટો ક્યારે પડે કે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં હોય ત્યારે. ત્યાં ભક્તિ કોની હોય? પ્રકૃતિની ભક્તિ હોય કે પોતાના સ્વરૂપની ભક્તિ હોય? સ્વરમણતા હોય. હા, પણ ત્યારે તો બંને પ્રોસેસ હોય ને, નિહાળવાનો બી પ્રોસેસ અને આપણો સ્વરમણતાનો એટ અ ટાઈમ ચાલતું હોય ને. એટલે બંને પેરેલલમાં ચાલ્યા કરો ને? હા, બંને પેરેલલમાં ચાલ્યા કરે. એ વસ્તુ કહેવા માંગે છે. બરાબર. તો ત્યારે જે એક્ઝેક્ટ પોતાનો જે સ્વરમણતાનો સ્વાદ આવો જોઈએ નિહાળવા વખતે, એમાં કાચા પડીએ છીએ અમે, એવું મને એવું જણાય છે. એટલે અત્યારે જે આપણે નિહાળીએ છીએ શું છે કે અત્યારે પ્રજ્ઞાની આંખે નિહાળીએ છીએ આપણે. હા, પ્રજ્ઞાના દ્રષ્ટિએ નિહાળીએ છીએ. બરાબર છે. બરાબર છે. હા. હજુ આપણી દરઅસલ દશા ખુલ્લી થઈ, નિરાલમ દશા ખુલ્લી થઈ નથી થઈ. એટલે હજુ ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટના ભાગમાં જાય છે. બરાબર છે. એટલે એ 100% સ્વરમણતા ના કહેવાય. ઓકે. પણ ખોટું પડે તો નિહાળવાનું ચાલુ કરી તો જઈ રહ્યા છે. હા. શરૂઆત એટલે તમે ત્યાં પહોંચવાના છો ખરા. બરાબર. કેવું છે કે તમે અહીંથી મુંબઈ જવાની ટ્રેન બેસી ગયા. હા. ઘરેથી નીકળી ગયા હતા ટ્રેન પકડવા માટે. હા. કોઈ આઈને પૂછે કે અમીબેન ક્યાં ગયા? તો ઘરેથી શું જવાબ આપે? હા, મુંબઈ. મુંબઈ ગયા એવું જ બોલે. મુંબઈ ગયા એવું જ બોલે. ટ્રેનમાં બેઠા નથી. કરેક્ટ. સમજાય? ટ્રેન વડોદરા છોડીને હજુ આગળ નથી ગઈ. આપણે શું કે મુંબઈ ગયા.
કે હું અહીંયા તમારી સ્વરમણતા ચાલુ થઈ ગઈ, શરૂઆત છૂટા પડ્યા તમે શું થયું, એટલે શું થયું કે સ્વરમણતાનો સ્વરૂપ થઈ ગયા. બરાબર. હા, શરૂઆત થઈ એટલે આનો એન્ડ આવશે આગળ. હા, શરૂઆત છે એટલે એન્ડ આવશે. એન્ડ આવશે એટલે પૂર્ણ સ્વરમણતા 100% થઈ જશે. ઓકે, રાઈટ, બરાબર છે. અત્યારે અવસર કરીને છે, આગળ થઈ જશે. હા, અત્યારે અંશે કરીને છે, રાઈટ. અને જે આ પૂતગલ રમણતા ઓળખાય કે આ પૂતગલ રમણતામાં આપણું ઉપયોગ જઈ રહ્યો છે, તો એ પણ આપણી એક તરહની સ્વરમણતા તરફ જવાની જાગૃતિ થઈ ગઈ છે. બરાબર છે, એટલે પૂતગલમાં રમણતા થઈ રહી છે, તમને સમજાયું ક્યારે, દેખાય ક્યારે? હા, છૂટા પડો ત્યારે દેખાય ને. હા, ત્યાં છૂટા છે માટે પેલી ખબર પડે છે, ત્યારે જ ખબર પડે છે. હા, કે અમીબેન ખેંચાઈ ગયા. જે છૂટું ના આવે તો ખબર ના પડે. તો ખબર ના પડે. હા, એટલે આ પ્રજ્ઞાશક્તિ આટલું તો જાગ્રત રહેવા જ દે છે, ભલે જોખું નથી મારવા દેતી. પ્રજ્ઞાશક્તિ ચેતવ જ કરે છે. બરાબર. આપણે જોખું મારવું હોય તો પછી એનાથી કશું થાય નહીં. હા, રાઈટ. છોડી દે, ખાવ તો થોડો માર ખાવ તો પછી આવવા દો એમને. હા, હા, એ રાહ જોવે પાછા કે આ ફરીને આવશે ખરા. એટલે મેદાન છોડીને જતા નથી રહેતા. હા, થોડું કુલિંગ પીરિયડ આપે આપણને. ચાલ થોડું માર ખાઈને તારણ કરીને આવો, પછી હવે તો છે જ અહીંયા હાજર જ છે તમારા પાસે. કરેક્ટ. સરસ. બરાબર. બહુ સરસ. હા અંકલ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મિતુલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં વાત થઈ ને એ જાગૃતિ વિશે જ મારો પ્રશ્ન હતો કે જાગૃતિ ઉપર નીચે વધે ઘટે છે તે. તો મારા એક્સપિરિયન્સમાં સમ ડેઝ કોઈ દિવસ સવારથી જ બરાબર જાગૃતિ હોય, વિધિ બરાબર થાય, બધે શુદ્ધાત્મા દેખાય અને બધું અંદર મનમાં ઊભું થાય, પણ પાછું સમી જાય કે નાના વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, શુદ્ધાત્મા છે, અને એ બધું ચાલે. પણ અમુક વાર પછી ઓપોઝિટ આવે, બધું બધા કરતા જ દેખાય, શુદ્ધાત્મા કશું ધ્યાન હોય નહીં, કશું યાદ ના રહે, અને બધું ઊંધું જ થતું દેખાય. અને એટલે મને એવું સમજાયું એના પરથી કે જાગૃતિ લાવવાથી આવે નહીં, એ બરાબર છે. તો કેવી રીતના આવે પછી જાગૃતિ? એટલે જો એક વસ્તુ પહેલા સમજી લો, હું શુદ્ધાત્મા છું, અંદર રહે જાગૃતિ કહેવાય કે ના કહેવાય? કહેવાય. હું શુદ્ધાત્મા છે ભૂલી જવાય છે? ના, એ ભૂલી નથી જવાતું. એટલે જાગૃતિ છે માટે પેલી ખબર પડે છે કે આ વચ્ચે વાદળા આવ્યા, આ વચ્ચે ડીમ થઈ ગયું, લાઈટ ઘટી ગયું. વાત સમજાય છે? હા. એટલે ત્યાં પેલું વિચાર જેવું નથી કે આ વચ્ચે આખું બ્લેન્ક થઈ ગયું. ખરેખર જાગૃતિ ઉડી નથી જતી, જાગૃતિ છે માટે પેલી ખબર પડે છે. હવે બીજી રીતે સમજો, ઉપર નીચે હોય એવા આવતા હોય તો જ પેલું ટેસ્ટિંગ થાય કે કેટલી અંદર સમજણ પાકી થઈ. હા, તો ઉપર નીચે સંજોગ આવતો હોય સારું કહેવાય ને. હા, ટેસ્ટિંગ થાય ને સારું કહેવાય. હા, તમે કઈક પ્રપોઝલ કંપનીને આપી, હા, ને એમાં કોઈની કોમેન્ટ જ ના આવે તો તમને શું થાય? પારો કેટલો ઉપર જતો રહે? હા, ચડી જાય. બરાબર. કોઈ બે ચાર જણા કોમેન્ટ આપે કે અહીંયા મને જરાક બરાબર નથી લાગતું, કે અહીંયા બરાબર નથી લાગતું, અહીંયા આપણે વાક્ય રચના બદલવી જોઈએ, કામ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ, એવું કઈ પણ કોમેન્ટ આવે, આપણે એલર્ટ થઈ જાય કે ના થઈ જાય? ફરી બધું જોઈ લો કે આપણી ભૂલ નથી થતી ને? હા, બરાબર છે. એવું અહીંયા જે વિપરીત સંજોગો આવે છે કે તમને વિશેષ જાગૃત કરી દે છે ત્યાં. આ પરીક્ષા આવી, જાગૃત થઈ જાઓ. એ ટેસ્ટિંગ ના સંજોગો ત્યાં જ આપણને ખબર પડે અંદર કેટલું પચ્યું છે.
હા એ વાત બરાબર. હા એ વાત બરાબર, પણ મને એવું લાગે કે એ જ્યારે બધું અંદર બધું ઊંધું ઊભું થાય તો મને પાછું નોર્માલિટીમાં આવતું નથી. લાઈક એ બધું ચાલ્યા જ કરે, થોડી વાર ગોઠવીએ પાછું એટલે એ સંયોગોનો જ પ્રભાવ છે. એ શું છે? એટલે બરાબર, તમારી વાત સાચી છે કે ત્યાં તમે દબાણમાં ખેંચાઈ જાઓ છો. હા, તો એ શું થાય કે દબાણમાં આપણે ખેંચાઈ જતા હતા, ખેંચાઈ જઈએ છે ને. કારણ કે આપણે અત્યારે વાત કરીએ છીએ ભૂતકાળની કરીએ છીએ સંજોગોની. હા, બરાબર. એ તો આખું ચેપ્ટર ક્લોઝ થઈ ગયું ને. થઈ ગયું, બરાબર. હવે શું તો કે ત્યાં પેલું તારણ નીકળે, એનાલિસિસ કરે ખબર પડે કે ના પડે કે કયા કારણસર અંદર શું સંજોગો હતા અને જેના કારણે મને વચ્ચે ઝોકા આવી ગયા, અજાગૃતિ થઈ ગઈ, જાગૃતિ આવડી ગઈ. આપણે સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. એટલે ત્યાં જે પોઈન્ટ આપણો વીક પડતા હોય, જે જગ્યાએ, ત્યાં આપણે એટલું સમજણ પાકી કરી શકીએ કે નહીં? કરી શકાય. એટલે બીજી રીતે કહું તો કે એ જે જ્ઞાન છે, એ સમજ છે, એ 100% પાકી થયેલી છે? ના. જો પાકી થયેલી તો ભાઈ તમારે વારે ઘડી હેન્ડલ મારવું ના પડે. કરેક્ટ. તમારા ઓફિસ આખામાં સહેજે ભૂલ થાય? આમ ના થાય. તમે કોઈ પણ પોલિસી મૂકવા માટે કેલ્ક્યુલેશન કરીને આપેલા, અમે કે ભૂલ નીકળે ખરી? હા થાય, કોઈ વાર ભૂલ નીકળે, કોઈ વાર ના નીકળે. એવું બહુ રેલી થાય ને કે તમે 2-5 વાર તમે જોયું, તમારા સબોર્ડિનેટર જોયું, બધા જોયેલું જ હોય ને. કરેક્ટ. તમારા બોસે જોયું ને પછી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ તો પછી બહાર મૂકો તમે. રાઈટ. બરાબર. ત્યાં સુધી ચર્નિંગ ચાલતું જ હોય ને અંદર. હા, ચાલે. પણ સામાન્ય રીતે શું થાય કે તમે જે કેલ્ક્યુલેશન કરો એમાં ભૂલ થવાની શક્યતા કેટલી હોય? ના હોય બહુ. કેમ તો કે તમે એ વસ્તુ પૂરેપૂરી સમજીને બેઠેલા છો, એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ સમજાઈ ગયેલું છે ત્યાં. હા. એટલે ત્યાં ભૂલ થતી નથી. બરાબર. તો કે આ વસ્તુ અહીંયા જુઓ આપણે કે અહીંયા આને અંતસ્કરણને કેટલો સ્વીકાર થયો અંદર? હા. દરેક જગ્યાએ અંતસ્કરણને 100% સ્વીકાર થયેલો છે? 100% અંતસ્કરણ એની સાથે એગ્રી થાય છે? ના. જે વ્યવહાર ઉકલી રહ્યો છે એની સાથે 100% એગ્રી હોય એવું જરૂરી છે? ના. જરૂરી નથી. એટલે ત્યાં આપણે જે પરિણામ જોઈએ છે, એ પરિણામ પહેલા આવું પરિણામ જોઈએ છે એને કન્વે તો થવું જોઈએ ને. હા. એ કન્વે થાય અને વાત એક્સેપ્ટ થાય, કન્વિન્સ થાય, ત્યારે પછી એનું તારણ નીકળે કે ના ભાઈ મારે ખરેખર આમ કરીશ એટલે આ રીતે મને પરિણામ મળશે. હા. તો ભાઈ ત્યાં સેટ પર ભૂલ થવાનો સ્કોપ રહે ખરો? ના રે. ના રહે. એટલે બીજી રીતે શું થયું કે તમે 100% પોઝિટિવ રહીને બધા એફર્ટ્સ કર્યા, પુરુષાર્થ કર્યો. હા, બરાબર. કયો પુરુષાર્થ કે પોઝિટિવ રહેવાનો? ઓકે. એટલે તમને નેગેટિવ રિઝલ્ટ મળવાની પ્રોબેબિલિટી કેટલી થઈ જાય? બહુ ઓછી થઈ જાય. એટલે વાઇસ વર્ષ આપણે સમજી લો કે ત્યાં નેગેટિવ રહ્યા તો ભાઈ તમને નેગેટિવ રિઝલ્ટ મળવાની પ્રોબેબિલિટી વધી જાય. હા. એટલે દાદા વગર એટલે કહો ને ભાઈ તમે વર્તમાનની વાત કરો તો વર્તમાનમાં કરો, ભૂતકાળની વાત કરો તો ભૂતકાળમાં જ બોલવાનું આપણે. કેમ કે ત્યાં આપણે પોઝિટિવ ટ્રેક પર ચડાયા. હા. ત્યાં મને રહે કે ભાઈ આજે હું વાત કરી રહ્યો હતો એ તો ભૂતકાળની વાત કરતો હતો, વર્તમાનની તો વાત કરતો જ નથી. કે જેવો શબ્દ નીકળે સાથે ભૂતકાળ થઈ ગયું કે નહીં? હા, થઈ ગયું. ઓહ, હા હા, બરાબર. સમજાય? હા. કે હવે આ વસ્તુ સમજણમાં રહે તો ભાઈ ત્યાં આગળ ગૂંચવાડા કેટલા થયા આપણને? ના ગૂંચવાડા થાય એટલે બરાબર છે. એટલે
જાગૃતિ ના રહી એ બરાબર છે, પણ પછી જાગૃતિ રહી નહોતી. રહી, હા, ના રહી, નથી રહી એ બરાબર છે, પણ પછી એને કેમ નથી રહેતી એવું નહીં, આપણે તારણ કાઢી લેવાનું, કારણ કે જાગૃતિ ના રહી એનું પણ કારણ હોય, રાઈટ? સંયોગોનું એનાલિસિસ કરો તો ખબર પડે ને ક્યાં કાચા પડે, કઈ જગ્યાએ કાચા પડે, ક્યાં સમજણ કાચી પડે કે ક્યાં આપણે જોવામાં કાચા પડે, શું થયું બધી ખબર પડે કે ના પડે, કે ભાઈ હજુ અંતરસ્ત્રાવ સ્વીકાર થયો છે કે નથી થયો એ ખબર પડે કે નહીં. હા, જો અંતરસ્ત્રાવ સ્વીકાર થયેલો ત્યાં કોઈ જાતની ભૂલ થવાનો સ્કોપ રહે ખરો? ના રે. આ જ સમજવાનું છે આપણે. હા, એટલે એમાં છે ને એવું થાય છે કે એ ખ્યાલ આવે કે જાગૃતિ નથી રહેતી, પણ પછી ના રહી, જાગૃતિ રહી નથી, પણ પછી જ્યારે એ બધા આ બહારના સંયોગો બધા એક પછી એવા ઉપરા છાપરી આવ્યા જ કરે કે આપણને બેસીને તારણ કાઢવાનો ટાઈમ ના મળે, એટલે પછી એમાં ને એમાં આખો ફ્લો એમાં જ આખો જતું રહે. આપણે જ્યારે નવરા પડે ત્યાં તો એનાલિસિસ થાય ને. હા, તો હા, એ મારું કાચું પડે છે, એ બરાબર કે એ આપણે એ કાચું પડતું હતું. હવે નહીં. હા, બરાબર છે. હવે જાગ્યા નથી સવાર આપણે. હા, એ બરાબર, પણ ખબર પડે જાગે ને તો આપણી રાત ચાલુ રહી કહેવાય. બરાબર. એટલે હા, એટલે અમુક સંયોગો એવા હોય કે જેનાથી જ્યાં આગળ જાગૃતિ રહેતી નથી, તો એ વખત મને એવું અંદર હોય કે ના, એવું ના થવું જોઈએ, એવું પણ એના માટેનો રસ્તો જ આ છે કે આ સમજી લેવાનું, તારણ કાઢી લેવાનું. ત્યાં બધું તારણ નીકળે કે આ જગ્યાએ આ પોઈન્ટ ઉપર કાચો પડ્યો હતો, ત્યાં મને જાગૃતિ રહી નહોતી, તો તારણ નીકળે તો બીજા એ જ જગ્યા તો સ્લીપ થાવ પછી ના. એટલે માનો કે તમે ડ્રાઈવ કરતા હો, હા, ડ્રાઈવ કરતા કરતા કે મોબાઈલમાં ધ્યાન જતું રહે કે આમ થાય તો સ્ટીયરિંગ હાલી જાય કે ના હાલી જાય, તો લાઈન ક્રોસ થઈ જાય કે ના થઈ જાય. હા, તો જેવી ક્રોસ થાય તો તમે એલર્ટ થઈ જાવ કે નહીં સારું કોઈ એક્સિડન્ટ થઈ જશે, હાઈ સ્પીડમાં જતા હોય બધા, એટલે ભાઈ ત્યાં પછી તમે નક્કી કરી નાખો કે નહીં ભાઈ આ મોબાઈલ આપણે હલવાનું જ નહીં. હા, રાઈટ. ટેક્સ કરવાનું જ નહીં ચાલુ ગાડીએ. રાઈટ. સમજાય? હા. તો ત્યાં આપણે એવું માને કે જો હું તો ચાલુ ગાડી ટેક્સ કરીશું તો મારી કેટલી એક્સપર્ટાઇઝ છે. ના. રાઈટ. વાત સમજાય? હા, સમજાય. કે તમે કરી શકો છો એક્સપર્ટાઇઝ નથી. હા. વ્યવહારની ભાષામાં એક્સપર્ટાઇઝ નથી. તો વ્યવહારની ભાષામાં કાયદાનો ભંગ જ કરો ત્યાં. હા, રાઈટ. પણ ત્યાં તમારી અંદરની ડિઝાઇન છે એટલે તમને સારું લાગે છે. હા. કે ભાઈ જો મારી કેટલી એક્સપર્ટાઇઝ હોય ચાલુ ગાડી ટેક્સ કરીશું છતાં મારું સ્ટીયરિંગ હાલતું નથી. બરાબર. તો ક્યારેક બે ધ્યાન થઈ તો એક્સિડન્ટ થાય તો ભાઈ પરિણામ દેખાઈ જાય ને. હા, દેખાઈ જાય. એ પરિણામ જોવા માટે આપણે જીવતા રહ્યા એ તો તારણ નીકળે બીજી વાર. રાઈટ. જીવતા ના કોઈ મર્યા પછી તારણ નીકળે કામનું નહીં ને. ના, નહીં કામનું. એટલે પછી પાછા વાર તારણ નીકળે તો કામનું નહીં ને, આપણને તારણ નીકળે તો કામનું. એટલે એવું અહીંયા પેલું એનાલિસિસ કરીએ એટલે ખબર પડે આપણને કે ક્યાં કાચા પડ્યા હતા. એટલે એ તારણ નીકળે એ જગ્યા ફરીથી આપણે સંજોગ ભેગો થયો ત્યાં તરત અંદર જાગૃતિ ત્યાં ઊભી થઈ જાય કે ભાઈ જો આ પેલો પોઈન્ટ આવે તો જાગૃત થઈ એલર્ટ થઈ જાવ. બરાબર. એટલે પ્રજ્ઞાસિંહ ત્યાં તમને ફરી ચેતવે. બરાબર. કે ભાઈ આ તમારો વીક પોઈન્ટ આવ્યો છે એટલે ચેતી જાઓ. બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે એ તારણ કાઢવાનું સંયોગો એ બધા જે પણ વસ્તુઓ માં જાગૃતિ રહેતી નથી ત્યાં તારણ કાઢીને સમજી લેવાનું છે એ કચાશ. એટલે તારણ નીકળશે ક્યારે તમને અંદર એકવાર સ્વીકાર થશે પછી તારણ નીકળશે. હા. આ બધી વાત સમજાય ઘરે ઉતરે
અને કન્વિક્શન આવે ત્યારે પછી તારણ નીકળે, ત્યાં સુધી તારણ નીકળે નહીં ને. બરાબર બરાબર બરાબર. એટલે પછી તમારે કશું કરવું ના પડે. તારણ નીકળેલું હોય તો તમારે ફરી એને કેવું ના પડે, એ જાગ્રત રહે છે. હા સમજાય? હા બરાબર છે. હા તારણ આવતાથી માર ખાતા કેમ હોય છે કે તારણ કાઢેલું નહોતું માટે. હા હવે તારણ નીકળી જાય તો ફરી પછી માર ખાવો ના પડે. બરાબર. હા એટલે કેટલું સહેલું કરી આપ્યું દાદા ભગવાન આપવા માટે. હા તારણ આવતાથી માર ખાતા જાયેલા, કોઈ જગ્યાએ તારણ કાઢ્યા જ નતા માટે. હા તો તારણ કાઢે તો આપણે દાદા ભગવાનની જેવી દશામાં જ હોત. હા બરાબર. તો દાદા પાકા હતા એટલે બધે તારણ કાઢ કરતા, જ્યાં જ્યાં માર પડે ત્યાં બધે તારણ કાઢ જ કરેલું એમ. એ તારણ કાઢીને જ્ઞાની થઈ ગયા. ને આપણે તારણ કાઢ્યા ને એટલે અજ્ઞાનીમાં રહ્યા. રહ્યા હતા. બરાબર છે. સમજાય? હા સમજાયું. હા સમજાયું. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેસાણજી આપણો પ્રાઇમ ટાઈમ શરૂ થઈ ગયો છે. કીર્તનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. છૂટાપડાના સામાયિક સાથે આહાર સંબંધી થયેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ રાખીશું. હું બોલાવું છું. મિનેશાનંદજી ફોલો કરજો. હે દાદા ભગવાન. હે દાદા ભગવાન. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ. શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં. શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં. પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં. પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં. આજ દિન સુધી. આજ દિન સુધી. જે આહાર સંબંધી દોષો થયા છે. જે આહાર સંબંધી દોષો થયા છે. તેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક. તેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક. હું મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં. હું મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં. જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની. જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન. તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. તમે જુદા અને મિનેશાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન. તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. તમે રિયલ છો, મિનેશાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન. તમે પરમેનન્ટ છો, ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. તમે પરમેનન્ટ છો, ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. હે દાદા ભગવાન. હે દાદા ભગવાન. મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય. મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય. એવી શક્તિ આપો. એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય. સમરસી ખોરાક લેવાય. એવી પરમ શક્તિ આપો. એવી પરમ શક્તિ આપો. હું શુદ્ધ આત્મા છું. 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 આહારી આહાર કરે છે. આહારી આહાર કરે છે. હું નિરાહારી શુદ્ધ આત્મા. હું નિરાહારી શુદ્ધ આત્મા. માત્ર તેને જાણું છું. માત્ર તેને જાણું છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું.
હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું. હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद। जय સચ્ચિદાનંદ। હવે આપણે આ જોવા બેસીએ છીએ ત્યારે જરૂરત કરતા વધારે ખવાયેલું હોય, બીજું ના ખાવાનું ખાધેલું હોય, સમય સંજોગ બહારનું ખાવાનું, આ બધી ખાવાનાની અસર એટલી બધી છે કે કવડો વાળો ભાગ જો આપણા શરીરમાં જતો રહે ને તો એની અસર આપણા મન ઉપર પડે, મન ઉપર પરથી આપણા આખા વ્યવહાર પર પડે. એટલે આહાર અને પાણી બહુ મહત્વના છે. એટલે આ રીતે આપણે એને જોતા જઈશું તો બધા 6 રસ આપણને ઓળખાતા જશે. પછી ફોકસ આપણું એ ઓળખવામાં રહેશે અને એ જાગૃતિ જ પછી આપણને વધારે ખાવા દેશે નહીં. અને જાગૃતિ રહી તો શરીર પણ શું કહેવાય એફિશિયન્ટ થાય, તંદુરસ્ત થાય, મન આખું એવું થાય, નિંદ્રા ઓછી થાય, આળસ ઓછી થાય,
જાગૃતિ વધે, સમજણ વધે, એમ કરીને આગળ આગળ આપણી ગાડી વધતી જ જાય. ધીમે ધીમે કરીને એમાં કનેક્શન કરતા જઈએ તેમ તેમ દેખાતું જશે અને આપણી પ્રગતિ થતી જશે. એ સચ્ચિદાનંદ અમીબેન બોલો. દીપકાનંદજી, આ પ્રયોગમાં એવો અનુભવ થાય છે અને સમજણ પણ આપો કે આ આહાર આખા દિવસમાં જે આવે છે સામે લેવાઈ જાય છે, ખવાઈ જાય છે, તો જીભને તો બધો સ્વાદ મળે જ છે. ખારો છે, દહીં લીધું, એમાં જીરું નાખ્યું, એનો સ્વાદ આવ્યો, ભીંડાનું શાક ખાધું, એમાં સ્વાદ આવ્યો, બધો સ્વાદ આવે છે. તો જે જણાય છે તો એ જાણવાનું ક્યારે રહે છે ને ક્યારે નથી રહેતું, જણાતું નથી. તો એ ખબર પડે છે કે આમાં જણાયું નહીં આજે કે શું ખાધું શું નહીં ખાધું એમાં. તો એ મિક્સ થાય છે બધું, કે આ જાણવા પણ જણાય છે કે નથી જણાતું, એમાં થોડી સમજણ આપો. આપણી છોડવા બેસે ને ત્યારે તો બરાબર જોઈને કરતા હોય ને તો દાણા દાણામાં જ મુકાય ને છટલા છટલામાં જ મુકાય. પણ જો એ જાણવાની બહાર જાય ને એટલે જોવાની બહાર જાય, જાણવાનું કહીએ છે, એટલે જાગ્રત નહીં રહે તો ઊંધું ચતું થઈ જાય. અને જાગૃતિ તો કેવી વસ્તુ છે કે તમે સ્કૂટર ચલાવો છો ને તો કેટલી સેકન્ડ આપણે રસ્તો ના જોઈએ તો ચાલે, ટ્રાફિક ના જોઈએ તો ચાલે? ના ચાલે. કેટલો સમય ના કન્ટિન્યુ જોવું જ પડે. એટલે આપણે સમજી શકીએ કે સ્પ્લિટ સેકન્ડ ને સ્પ્લિટ સેકન્ડ પર જો આપણી નજર બહાર ગયું કઈ તો ધડાકો થઈ શકે છે. હવે એ તો સાવ સ્થૂળ કીધું, શું પરિણામ કીધું, એટલે અહીંયા તો કેટલું સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે ને, સૂક્ષ્મતરથી સૂક્ષ્મતમમાં જાય, પણ ધીમે ધીમે કરીને દેખાશે બધું. કારણ કે જોયું જ નથી આવી રીતે. ભાવે છે ને ખાધું છે, ગમે છે ને ખાધું છે, એવી રીતે. અને પછી જીભ જ ખવડાવે છે, પેટ નથી ખવડાવતું. બરાબર. પછી વાતાવરણ ભારે થઈ જાય. પછી સામાયિકમાં જોતા જોતા બી કેટલી વખત જોખવું આવી જાય, એવું બધું થાય. એટલે એ બધા પ્રતિક્રમણ ને પાત્ર છે. એ કરતા 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 એ બધું ચેન્જ થશે. કારણ કે આપણે કેવું છે કે આ જ્ઞાન મળ્યું છે ને આપણી બહુ મોટી ઉપલબ્ધિ છે. એ કૃપાની વાત કોઈ રીતે કરી શકાય એમ નથી. પણ આપણે ધીમે 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 ડગલે ડગલે આગળ વધીએ અને એ વ્યવહારને ક્યારે આપણે અંકુશ રાખ્યો જ નથી. અંકુશ રાખવો એટલે કંટ્રોલ કરવો નહીં, પણ એમાં ફાવ્યું એવું ચિતર ચિતર કરેલું છે. એટલે આપણે વિચાર કરી શકીએ કે આ જે બધું અંદર ગયેલું છે ને એ બધું કરશે શું અંદર જઈને. એક વખત દાદા એક જણાના ઘરે ગયા હતા, અમે બધા હતા સાથે, અને મારા ખ્યાલથી કંઈક જમવાનું બનાવતા હતા, આઈ બિલીવ કંઈક બનાવતા હતા, અને વઘાર કર્યો. અને એ વઘાર જે પણ કર્યો હતો તે ઘરમાં જેટલા બધા હતા ને તે બધા શીખવા લાગ્યા. દાદા ધીમે રહીને દાદાના વચન એવા નીકળ્યા ત્યાં ખાલી બહાર જ આમ જાય છે તો આટલી બધી અસર કરે છે, અંદર જઈને શું કરશે? આટલું જ આજના વચન નીકળ્યા હતા. હવે આના પરથી આપણે સમજી શકીએ કે આપણે આ જે બધું ખાય, આ તો બહુ સ્થૂળની વાત કહીએ છીએ, પણ જે ખવાય છે ભાવ અભાવ વાળું બધે બહાર બધું અંદર ગયું છે, તો એ શું કરશે શું? એટલે ધીમે ધીમે એ બધાની અસર માંથી પસારે થવું પડશે અને એ બધું માઇનસ થતું છે. એટલે એનો નિશ્ચય થતા, પ્રતિક્રમણ થતા એક ઉનાળું નાનું થતું જશે, નાનું થતું જશે, નાનું થતું જશે. એ પ્રોસેસ છે, લાંબો નથી.
ઝીણો પ્રોસેસ, ઝીણો. બહુ માઇન્યુટ. પણ આમાં જે આપો છો ને તે દોષોના આહારના પ્રત્યેના દોષોના પ્રતિક્રમણ, તો આ જે જોવાયું નહીં એના જ પ્રતિક્રમણ ખાસ કરવાના છે. આપણે કહીએ છીએ ને કે જે આહાર પ્રતિ દોષો થયા છે એના પ્રતિક્રમણ કરવાના છે, તો આ જે મુખ્ય જોવાયું નથી એ જ મેન મુખ્ય અરે જોવાયું નથી એ નહીં, બધું ગયેલું છે અંદર, નાક કરેલું છે તેના દોષો. ઓકે. વિચાર કરો, એ ગાડીમાં છે ને કોઈ રોંગ ઓઇલ નાખતું નથી. પેટ્રોલ ના બદલે ડીઝલ નાખી દો એક વખત, ફિનિશ, ગાડી તમારી પછી ગઈ જેમ કહીએ. અને આ ગાડી કુદરતી ગાડીમાં નાક કર્યું છે, ભર કર્યું છે, એટલા માટે. બરાબર. એ સ્થૂળ પછી બીજું કેટલું બધું છે, ના ખાવાની જગ્યાએ ખાધું ને બધું એ બધું થયું છે ને એટલે. બરાબર. તો જે સામાયિકમાં જે જોવાય છે ત્યારે ઉપયોગ ના રહ્યો હોય, પણ સામાયિકમાં એ બધું દેખાય છે, એનો મતલબ શું? એ સ્વાદ સામાયિકમાં તો દેખાય ને, પણ જે જોઈને એનું કરેક્શન કરવાનું છે. ઓકે. જોયું એટલે ગયું નહીં, જોયું એટલે તો ખબર પડી કે આ ભૂલ થયેલી. ઓકે. માન્યતાની ભૂલ જોવાથી જાય, કરેલી ભૂલ પ્રતિક્રમણ થી જાય. ઓકે. બરાબર. હા, સરસ. જય સચિદાનંદ. ઓકે, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે મેનેજાજી. કે બોલાવો પ્લીઝ બોલો. જી. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચ મુક્કારો. એસો પંચ નમુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ. મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.